لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار، 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 اللهم أجرنا من النار. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. فحمدنا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام. تبارك وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض فلا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. وإن من شيء لا يسبح بحمده دائما سبحان الله 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 سبحان الله. يا ربنا دائما وأبدا على كل حال ونعمة لك الحمد. الحمد لله 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 الحمد لله
إلا الحمد لله جل شأنه ولا إله غيره الله أكبر الله أكبر الله أكبر
تفصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المخلوقات والنبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا ربنا لك الحمد كما ينبغي من جلال وجهك ولعظيم سلطانك، سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد صلاة ترضيك وترضيك وترضى بها عنا وترضي قلبه الشريف عنا وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم هذا إقبال يومك وإقبال ليلك وصوت دعاتك. اللهم اجعلنا في هذا اليوم في زيادة ولا تجعلنا فيه في نقصان. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت، وأن سيدنا ونبينا محمدا عبدك ورسولك. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة سيدنا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا برحمتك وفضلك وجودك وكرمك يا غفور ويا كريم. اللهم بارك لنا فيما تبقى من شهر رمضان، وأعنا فيه على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان، واغفر لنا تقصيرنا فيما كان برحمتك يا حنان يا منان يا ذا الجود والإحسان. واجعلنا يا إلهي من عتقائك من النيران ومن المبشرين بالجنان، لنا ولآبائنا وأمهاتنا والمسلمين والمسلمات أجمعين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عن والدينا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عن أشياخنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عن المسلمين والمسلمات أجمعين برحمتك يا أكرم الأكرمين. اللهم ارفع البلاء والوباء عن سائر البلاد والعباد. اللهم وفرج عن بلاد الشام يا رب، فرج عن فلسطين وسوريا وعن أهل اليمن برحمتك يا أكرم الأكرمين. واجعل هذا البلد ماليزيا بلدا آمنا مطمئنا سخيا رخيا، وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. واغفر اللهم للمتصدقين والمتصدقات، واجعلنا يا إلهي منهم وبرحمتك يا أكرم الأكرمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل يا رب وسلم وبارك على حبيبك وحبيبنا سيدنا ومولانا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah boleh syukur pada ini semua Ustazul Rahman Nabi. Syukur alhamdulillah atas Syekh Pak Kemudian Dimas. Imam Syukur mana? Semarang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa imamil muttaqin wa qaidil ghurril muhajjalin. Sayyidina wa maulana Muhammadinil amin. وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر رب تمم بخير. أما بعد. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kuliah subuh pagi ini seperti biasa kita sambung bacaan kitab Usulut Tauhid muka surat 13. Malam subuh ini kita sambung balik perbincangan kita tentang makna ataupun ta'rif pengertian bagi ilmu fiqh dan juga 10 perkara 10 pengenalan, pengenalan bagi ilmu fiqh yang dipanggil sebagai al-mabadi al-asharah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, bi ayyu qala aqimu min qawlihi ta'ala aqimus salata amrun wal amru taratan lil wujubi wa taratan lin nadbi. Fal amru huna lil wujubi fa qawluhu aqimus salata lil wujub. Artinya, dengan bahawa dikata orang bermula aqimu, maksudnya artinya diri olehmu daripada firman Allah Ta'ala aqimus salata, artinya diri olehmu akan sembahyang, diri oleh kamu akan sembahyang, iaitu suruh daripada Allah Ta'ala. Maka suruh terkadang ada ia bagi mewajibkan dan terkadang bagi mensunatkan. Maka bermula suruh di sini iaitu bagi mewajibkan. Maka bermula firmannya aqimus salah, artinya mendiri oleh kamu akan sembahyang, iaitu bagi mewajibkan, tiada bagi sunat. Maka kias olehmu akan dia bagi yang lain daripada wajib pula. Baik. Jadi dulu kita membicarakan mengenai makna ilmu fiqh, makna fiqh dari sudut istilah ulama.
ataupun dalam erti kata yang lain ta'rif, definisi ilmu fiqh. Jadi ilmu fiqh ni maksudnya, fiqh itu pengetahuan seorang ulama mujtahid, pengetahuan itu secara zan, bukan secara yakin, mengenai hukum-hukum syariat, yang hukum-hukum syariat yang dalam bentuk amalan seperti sembahyang, puasa dan sebagainya. Baik, jadi hukum syariat ini diambil dari mana? Diambil dari dalil yang tertentu di dalam Quran, hadis. Dalil ini dipanggil dalil tafsili. Dalil tafsili makna dalil yang disebut secara terperinci oleh Quran dan hadis, menerangkan tentang hukum-hukum syariat, menerangkan tentang hukum-hukum syariat. Baik, jadi dalil tersebut dia kata bi ayyuqamu wa ayyuqala aqimu min qawlihi ta'ala aqimus salata amrun. Cara ulama mujtahid seperti al-Imam Syafi'i dan imam-imam yang lain mengeluarkan istinbat, mengeluarkan hukum daripada dalil tersebut. Cara dia kata seperti perkataan aqimu. Perkataan aqimu dalam ayat Allah Ta'ala, aqimus salata. Aqimus salata ini salah satu daripada dalil tafsili, dalil yang disebut secara terperinci, dalil yang disebut secara terperinci. Daripada dua patah perkataan ini, aqimu as-salah, ulama boleh mengeluarkan hukum kerana dia mengandungi makna-makna yang cukup luas berkaitan dengan hukum sembahyang. Baik, perkataan aqimus salah ini merupakan ayat perintah, ayat perintah, suruhan. Jadi setiap perintah dan suruhan itu ada ketikanya diarahkan kepada makna wajib ataupun mesti, wajib ataupun mesti dilakukan. Dan ada kalanya makna perintah di sini diarahkan kepada makna sunat, Jadi perintah ni dalam bahasa Arab dia sebut arahan atau perintah, ada kalanya wajib buat, tak ada pilihan. Ada kalanya ada pilihan, nak buat pun tak apa, tak buat pun tak apa, maknanya diberi galakan kita buat. Baik, jadi dalam ayat aqimus salah, dia kata dalam ayat aqimus salah ini dia satu perintah. Perintah apa? Mungkin perintah wajib ataupun perintah sunat. Perintah mesti kena buat ataupun mungkin perintah yang tidak wajib buat, hanya diberi pilihan dan diberi galakan. Baik, fal amru huna lil wujub, dia kata. Maka perintah di sini pada ayat Allah aqimus salah maknanya terarah kepada makna wujub, makna wajib, makna mesti, makna kalau kita buat diberi pahala, kalau kita tinggal berdosa. Maka natijah dia faqauluhu aqimus salata lil wujub. Natijah dia melaksanakan sembahyang itu hukumnya wajib, Baik, jadi itu saya ringkaskanlah daripada terjemahan dia. Terjemahan dia ni agak agak susah sikit untuk kita faham, Jadi kesimpulan dia, makna fiqh ini setiap hukum-hukum syariat dalam bentuk amalan ada dalil dia yang diambil oleh ulama, yang diambil oleh ulama.
Seperti yang dinyatakan dalam ni lah, dalam teks Arab tadi, dengan bahawa dikata orang bermula aqimu, artinya diri oleh kamu. Itu makna aqimu yang diambil daripada firman Allah Ta'ala, aqimus salata, artinya dirikan oleh kamu akan sembahyang. Baik, jadi aqimu itu iaitu suruh daripada Allah, ya, perintah daripada Allah. Suruh makna perintah daripada Allah. Kemudian suruh itu terkadang ada ia bagi mewajibkan dan terkadang bagi mensunatkan. Jadi suruhan itu atau perintah itu ada kalanya wajib, ada kalanya sunat. Ada kalanya perintah itu perintah yang wajib dilaksanakan. Ada kala perintah itu hanya sunat dilaksanakan. Jadi maka di antara dua makna perintah ini, untuk ayat aqimus salah dia kata maka bermula suruh di sini pada aqimus salah tu, iaitu bagi mewajibkan. Perintah yang ada pada ayat ataupun perkataan aqimu, ya, mana aqimu itu ayat perintah, ya, ayat perintah itu merujuk kepada perintah wajib. Maka bermula firmannya aqimus salah, artinya mendiri oleh kamu akan sembahyang itu, iaitu bagi mewajibkan. Ini kesimpulan dia lah. Maka ayat aqimus salah itu merujuk kepada perintah wajib, bukan sunat dan harus dan sebagainya. Baik, jadi maka qiyah olehmu akan dia bagi yang lain daripada wajib pula. Jadi mana dia suruh kita melihat pada dalil-dalil yang lain yang kita kias balik, ya. Dalil-dalil tersebut yang ada ayat ataupun ayat yang mengandungi makna perintah tadi, sama ada perintah wajib ataupun sunat. Baik. Okey, itu tentang tarikh ataupun pengertian fiqh, nah. Jadi maknanya tuan-tuan, fiqh ini yang ilmu fiqh yang kita belajar untuk mengesahkan amal ibadah kita. Ilmu fiqh ni telah kita panggil apa dalam bahasa yang mudah tuan-tuan cerna kan, kita panggil yang sudah siap dihidangkan dan sudah siap dimasak. Kita hanya makan ya. Sudah siap dihidangkan, sudah siap dimasak oleh ulama yang mahir, ya. Tuan kalau pergi kedai kan, kita nak makan. Bila kita nak makan, kita tahu lah kedai ni takkan kita order, kita nak kena masak, si tukang masak kan yang buat. Bila kita order makanan, makanan pun dihidangkan, tiba-tiba kita makan contohlah kita nak makan apa? Kita nak makan nasi dengan gulai ikan bawai misalnya. Tahu dah, dia bagi kita pun makan-makan gulai tu rasa asam pedas, ataupun gulai tu rasa rasa gulai daging. Dalam tu ikan, tapi gulai rasa gulai daging. Kan? Kita pun panggil main ni saya order gulai ikan, kan? Tapi pasal apa? Isinya ikan, rasa gulainya daging. Dia kata kalau tukang masak kami balik kampung tak raya. Jadi kami panggil ni lah, tangkap muat lah tukang masak mana ada kan. Marah tak kita? Marah. Ni marah. Ni dalam mahal pula tu, sekali satu set tu ada dengan makan 3-4 orang kena RM50 kan. Lepas tu rasa macam tu, marah. Maknanya tuan kedai tu dia ambil orang yang tak
yang tak mahir masak. Dia pergi ambil apa nama rempah gulai daging, pergi bubuh buat apa nama gulai ikan. Kan tak apalah juga, boleh gagah. Kan kena masak, kalau tak reti masak balik-balik ciri. Yang tu lagi teruk. Gulai tak masak. Nampak tuan-tuan? Atau kita pergi kedai. Itu maknanya kita ulama yang itu kita panggil apa? Sebagai analogi lah. Kalau ulama yang tidak mahir ataupun orang yang tidak mahir mengeluarkan hukum daripada Al-Quran dan hadis, dia akan mengeluarkan satu hukum yang bercanggah dengan perkara yang sebenar ataupun dengan tuntutan sebenar syariat Allah ni. Dia tak mahir. Kan? Ataupun kita pergi kedai, sampai kedai kita order, tuan kedai kata cik pergi masak sendiri. Dah lah mahal bayar, lepas tu dia suruh kita masak sendiri. Kan? Ni kedai saya konsep masak sendiri. Dia kata kalau masak sendiri biar aku balik, dia kata masak di rumah. Dah lah mahal pula kan. Jadi samalah seperti orang awam, analogi dia, orang awam dia cuba untuk mengeluarkan hukum daripada Quran dan hadis tanpa mempunyai pengetahuan tentang cara mengeluarkan hukum daripada Quran dan hadis. Ini banyak berlaku. Dia kata ni haram, ni halal, ni tak boleh bid'ah dan sebagainya. Dia kata hadis Nabi kata begini, padahal dia bukan ahli untuk mengeluarkan hukum daripada dalil ataupun sumber tersebut. Sebab tu bila kita faham ilmu fiqh di sini, ya, ilmu fiqh ini setiap hukum syariat, ya, yang tidak bersangkut paut dengan i'tiqad hati, i'tiqad kita dengan Allah Ta'ala, iaitu hukum syariat yang bersangkut paut dengan amalan seperti sembahyang, puasa dan sebagainya, dia ada dalil yang secara terperinci disebut di dalam apa? Di dalam Al-Quran dan hadis, ya, yang menjadi rujukan ulama untuk dikeluarkan hukum tu. Ya, saya ingat jelas masalah ni. Baik. Kata muallif rahimahullahu taala, bermula dihantar akan ini ilmu, iaitu atas segala perbuatan mukallaf daripada sekira-kira beberapa hukum taklifiah yang lima perkara. Mana dia hukum taklifiah yang 5 perkara, iaitu wajib dan sunat dan haram dan makruh dan harus, dan beberapa hukum wad'iyah. Hukum wad'iyah yang 5 perkara juga. Mana dia? Iaitu sebab dan syarat dan mani' dan sah dan batal. Baik. Dia kata ilmu ini diletakkan pengetahuan yang dikatakan ilmu fiqh ni, maudhu'nya ataupun ilmu ini dia berkait dengan apa? Dia berkait dengan perbuatan mukallaf. Apa makna perbuatan mukallaf? Mukallaf ni makna seorang yang berakal baligh. Itu makna mukallaf. Seorang yang berakal baligh nama dia mukallaf. Kalau orang yang tak berakal, belum baligh, dipanggil bukan mukallaf. Seperti orang yang berakal ni bukan gila. Kalau orang gila tak panggil mukallaf. Mukallaf dia mesti berakal. Yang kedua, baligh. Kalau kanak-kanak bukan mukallaf. Kalau salah satu tak ada, tak dinamakan mukallaf. Mukallaf ni makna seorang manusia yang dibebankan dengan hukum syarak. Seorang manusia yang dibebankan dengan hukum syarak. Kalau kata sampai umur baligh dan yang keduanya berakal, maka cukup syarat dia.
Ya, cukup syarat sebagai seorang mukallaf, maka wajib dia melaksanakan apa yang wajib ke atas dia, dan wajib dia menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala terhadap dia. Ya? Baik. Jadi ilmu ini diletakkan ataupun dikaitkan dengan perbuatan seorang manusia yang mencapai syarat mukallaf tu. Dia bersangkut paut dengan perbuatan kita. Perbuatan ni makna gerak laku kita lah. Kita berjalan, kita melakukan sesuatu, kan. Contohnya kita mengambil, kan. Ni saya ambil pen ni, bawa balik. Buang dalam poket, saya bawa balik. Apa hukum dia? Pen hak yang masjid punya, kan. Saya tengok apa yang ada, saya kod ambil. Buh, kan. Tengok kiri, tengok kanan, Tok Siak tak ada, Tok Bilal tak ada, ambil buah dalam poket. Itu perbuatan. Maka fiqh akan membincangkan benda ni. Apa hukum seseorang itu mengambil hak orang lain, kan, dengan sengaja. Itu dipanggil perbuatan mukallaf, kan. Saya berjalan lagi habis agak dalam pukul 11-12 lagi, saya pun start kereta. Perbuatan tu keluar dari rumah, kan. Start kereta, tanya nak pergi mana. Bini kita tanya nak pergi mana. Nak pergi masjid awal. Awal no, kita boleh pergi lah, nak pergi iktikaf, lepas tu nak baca Quran sikit. Kita pun start kereta. Kita keluar daripada rumah, kan. Kita terus pergi ikut lorong belakang. Pintu pun buka siap dah. Kita pun telefon siap dah kan. Dia kata siap dah. Kita pun suar duit, kawan tu pun tengok kiri kanan, plastik hitam lagi. Kita pun ambil plastik hitam, kan. Lepas tu kita pun pergi, kan. Kita pergi parking tang mana-mana, celah-celah buka tu. Kita buka plastik hitam ke-12. Dalam tu ada apa? Ada nasi kandak taruh atas. Contoh, kan. Ni bulan Ramadan ni. Cerita bulan Ramadan, kan. Ada siap teh tarik tu. Kita pun menjamu selera di situ. Itu semua perbuatan. Start daripada kita start kereta keluar tu, apa kita nak hukum? Dia pergi mana? Pergi kedai. Dia nak melakukan perbuatan yang salah dalam bulan Ramadan tu. Makan dengan sengaja, kan. Itu dosa besar, kan? Kita letak apa atas dia ni? Dosa ke tak dosa ke? Tidak, ya. Baik. Itu yang dimaksudkan oleh para ulama yang dikatakan mukallaf, nah. Baik. Jadi diletakkan di atas segala perbuatan mukallaf yang dihantar, makna diletak dan dikaitkan dengan perbuatan mukallaf dari sudut hukum taklifiyah. Maknanya apa yang kita buat tadi ni, macam contoh yang saya bagi, dia bersangkut paut dengan hukum taklifiyah. Hukum taklifiyah ni makna hukum yang dibebankan ke atas seseorang tu. Bila kita lahir dalam dunia, kemudian bila mencapai umur baligh dan kita berakal waras, maka kita terikat dengan hukum taklifiyah. 5 hukum ni. Terikat dengan hukum taklifiyah 5 hukum. Iaitu yang pertama dia kata wajib, perkara yang wajib. Yang kedua perkara sunat. Yang ketiga haram. Yang keempat makruh. Yang kelima harus. Apa yang kita buat di dalam dunia ni berlegar di atas 5 ni, kan? Di atas 5 tadi lah. Contohnya kita mai semayang subuh. Daripada rumah kita keluar, itu perbuatan mukallaf. Jalan kaki. Kita berjalan nak pergi mana? Nak pergi ke masjid semayang jemaah.
Jadi berjalan kita tu apa hukum dia? Kan? Kalau sembahyang di sini wajib, maka berjalan tu wajib. Ya, untuk sampai ke masjid tu. Kerana berjalan tu ataupun menaiki kenderaan, tak kiralah apa saja cara untuk sampai ke masjid, maka hukum dia wajib. Perbuatan yang kita buat. Ya. Kita laksanakan sembahyang subuh secara berjemaah sudah selesai. Kemudian kita berada di majlis ilmu, kita duduk kita tu apa hukum dia? Wajib ke, sunat ke, haram ke? Kan? Hukum dia kalau fardu ain hukum wajib, ya, kalau ilmu fardu ain. Kalau ilmu yang bukan fardu ain, sunat, fardu kifayah, mungkin dia fardu kifayah saja. Jadi dia akan berlega di atas tu. Kita balik pula rumah lagi berjalan kaki. Kan? Kita balik rumah, kita pergi lorong belakang. Kita nak tak balik rumah, kita kena macam saya kata tadi, lorong belakang lepas balik masjid. Contohlah. Kan? Kita order plastik hitam tu lah. Dalam bungkus tu. Kita makan. Pukul 8 kita makan. Makan apa? Jadi dosa. Kerana apa? Kita berbuka puasa sebelum sampai waktu dia. Kan? Berdosa lah, membatalkan ibadah puasa kita. Kita tengah buat ibadah lah ni. Kan? Kita tengah buat ibadah. Kita menahan lapar dan dahaga, tak buat benda yang membatalkan puasa selepas subuh. Ni perbuatan mukallaf, tak makan, tak minum apa semua. Kan? Jadi setiap gerak laku kita, setiap kerja buat kita, gerak diam kita terikat dengan 5 ni. Sama ada wajib, sama ada sunat, sama ada haram, sama ada makruh, sama ada harus. Ya. Baik. Dan yang kedua, diletakkan perbuatan mukallaf itu dari sudut hukum wad'iyah. Ini susah sikit tuan-tuan nak faham ni. Hukum wad'iyah ni makna hukum yang diletakkan pada hukum taklifiyah tu. Maksudnya setiap hukum taklifiyah, wajib, sunat, haram, makruh, harus ini, dia ada satu lagi hukum yang berkait dengan dia, dinamakan hukum wad'iyah. Kan? Sebagai contoh dia lah, hukum wad'iyah ni juga ada 5 perkara. Yang pertama sebab, yang kedua syarat, yang ketiga mani', yang keempat sah, dan yang kelima batal. Ya. Sebagai contoh, mani' ni maknanya suatu yang menghalang daripada sahnya amalan tersebut. Satu perkara yang menghalang daripada sahnya kita melakukan amalan tu. Contohlah, kita kata kita nak sembahyang subuh, kan? Wajib tak sembahyang subuh? Sembahyang fardu subuh wajib. Pukul 5 pagi. Boleh tak kita sembahyang subuh pukul 5 pagi? Subuh masuk pukul 6. Kan? Kita tak boleh sembahyang lagi. Kerana apa? Kerana melaksanakan sembahyang subuh tadi itu hukum dia wajib, kerana dia sembahyang fardu, ya? Dia bukan sembahyang sunat, dia sembahyang fardu. Jadi maknanya sembahyang fardu ini dia kena melihat pada syarat-syarat dia dulu. Antara syarat dia apa? Masuk waktu. Kan? Syarat sahnya, syarat bagi sembahyang, syarat wajib dan syarat sah, kan? Syaratnya masuk waktu. Antara syaratnya lah. Jadi kalau tak masuk waktu lagi, walaupun wajib sembahyang tu, kan, dia terikat hukum wajibnya sembahyang subuh ni dengan masuknya waktu.
Kalau kita nak semayang awal, sebelum masuk subuh, kita semayang dah, sah tak semayang kita? Tidak sah. Kadang dia terikat dengan syarat. Ya. Apa nama? Sama juga macam kita nak keluarkan zakat. Ada orang beritahu kat saya, dia kata, saya Ustaz, orang duk bayar zakat setahun kan, cukup tempoh setahun bayar zakat lah. Saya tak, saya tiap-tiap bulan saya keluar zakat. Saya kata tak boleh buat kerja macam tu. Kan? Kita ada peraturan dia. Orang keluar zakat tiap-tiap bulan. Dia kata saya tiap-tiap bulan keluar zakat Ustaz. Saya pun tegur lah, tak boleh. Orang keluar zakat tiap-tiap bulan ni, zakat ni dia ibadah tu dia ada peraturan dia. Kan? Zakat, kalau kita nak keluar zakat apa nama wang kita kena syarat dia, kita kena simpan setahun haul, ya. Kita kena ada dalam tangan kita tu selama setahun. Kita simpan selama setahun. Cukup setahun, cukup bila cukup setahun lah, kita tengok pula syarat hal lain pula. Syarat yang kedua, cukup nisab dia, cukup kadar yang wajib dikeluarkan zakat. Cukup apa nak satu kadar yang mana cukup kadar ni, bilangan ni wajib kita kena keluar berapa peratus daripada kadar tersebut, kan? Contohnya kalau kata RM18,000 cukup nisab, kita kena keluarkan 2.5% daripada 18,000 tu. Kalau kata ada 17,000, tak boleh keluar lagi lah, kerana dia tak cukup walaupun duit ada. Dia tak cukup nisab dia. Kalau tak cukup setahun, tak boleh keluar lagi. Kerana apa? Kerana zakat yang wajib ni, zakat hukum dia wajib ni. Zakat hukum dia wajib. Kita nak keluarkan zakat, tetapi dia terikat dengan hukum wada'iyah ni. Hukum wada'iyah itu yang sebahagian daripada hukum wada'iyah dipanggil syarat. Dia terikat dengan syarat. Walaupun wajib, terikat dengan syarat. Ada dua syarat ni, barulah kita keluarkan zakat. Ni tak ada syarat, kita keluar zakat, rugi, kan? Yang Allah Ta'ala tak suruh kita buat. Itu masalah dia. Jadi maknanya setiap hukum taklifiah ni, hukum wajib, sunat, haram, makruh, harus ni, dia terikat dengan satu lagi hukum yang bernama wada'iyah. Ya. Apabila dua-dua hukum ni mencukupi keperluan dia, barulah wajib kita buat, atau barulah sunat kita buat, atau barulah haram kita buat. Haram kita kena tinggalkan lah, dan sebagainya. Baik, saya tak mau panjangkanlah perbahasan ni lah. Cuma nak ini dipanggil apa? Mabadi. Mabadi ni mana pengenalan bagi ilmu fiqh. Pengenalan tu dia cerita secara umum, ya. Kan? Nanti baru dia perincikan, ataupun diperincikan dalam kitab-kitab yang lain. Kemudian dia kata pengenalan yang seterusnya bermula tempat ambilan ilmu ini. Tempat ambilan ilmu ni, dia kata, ilmu ni ambil mana? Ilmu ni ambil mana? Ilmu ni antara maksud dia apa? Ambilnya, tempat ambilnya ilmu ini. Maknanya sumber bagi ilmu ni. Itu maksud dia. Apa sumber ilmu fiqh? Ya. Setiap ilmu dia ada sumber yang kita kena ambil. Ya. Dipanggil masadir tashri'iyah. Maknanya sumber-sumber hukum syarak. Baik. Iaitu daripada Quran dan hadis Nabi SAW. Ini yang biasa kita tahu lah. Kita tahu apa nama, setiap hukum-hukum syariat Allah ni diambil daripada Quran yang pertama. Kemudian ikut urutan dia lah, yang kedua daripada hadis Nabi SAW. Kan? Kita tak boleh apa nama ambil hukum syarak ni daripada sumber yang lain. Tak boleh. Ya. Dia kena ambil daripada Quran dan hadis. Baik. Jadi sumber bagi ilmu fiqh ini yang pertama Quran, itu sumber dia.
Kita berpandukan pada Quran tu. Kerana Quran itu panduan untuk kita melaksanakan perintah Allah dan juga menjauhkan segala larangan dia. Yang kedua, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu hadis sahih dan hasan. Hadis banyak nah. Hadis sahih dan hasan. Hadis yang kita nak jadikan sebagai sumber hukum hanya dua hadis ni saja. Hadis sahih, dia syarat dia, dan hadis hasan. Hasan tu rendah sikit pada tu. Ini nama-nama bagi istilah hadis. Ya. Hadis sahih dan hadis hasan. Dia ada ciri-ciri dan syarat dia. Hadis sahih ni mesti hadis itu tidak janggal, dan hadis itu tidak ada kecederaan pada riwayat dia, pada perawi dia. Setiap rawi kena cek, setiap seorang tu kena buat setiap perawi hadis sampai pada Nabi itu kita kena tahu dia punya dia punya peribadi dia. Adakah dia ni biasa terlibat walaupun sekali dia berdusta. Kalau sekali dusta kita tolak terus hadis dia, tak pakai dah. Ini ada ulama khusus pula yang kaji tau ni. Ya. Baik, agama lain tak ada tuan-tuan. Agama lain tak ada. Kristian kan dia dapat ada hadis Imam Nabi Isa alaihi salam, tak ada. Hadis Nabi Isa tak ada. Ya. Dia ada Bible. Dalam Bible ada siapa yang meriwayatkan secara ramai semua dia, tetapi dalam bentuk ataupun teks yang sama, tak ada. Dia tak ada dia tak ada perawi-perawi dia yang disusun secara sangat lengkap dan tak mungkin dianggap dusta. Quran yang sampai kat kita ni, Quran yang sampai pada kita ni, bolehlah kita nak kata dusta? Tak boleh. Ya, sebab dia sudah jadi mutawatir dah. Maknanya dia ramai orang yang hafal. Tak ada satu pun yang bercanggah antara satu sama lain, yang duduk dalam dada-dada yang diwarisi sampailah ke generasi kita hari ni. Kan? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kan sama juga. Ada hadis yang mungkin perawi hadis dia itu bila main umur tua dia lupa, dia campur aduk habis. Jadi kalau perawi ni contoh macam Imam Bukhari, dia pi kat seorang perawi ni nampak sagi dia habaq koleng, sagi riwayat koleng, dia tengok bercanggah, dia kata tak boleh ambil lah hadis dia ni. Dia dah orang panggil lupa. Kadang-kadang perawi itu dia lupa, dia nyanyuk. Yang tu semua hadis yang ditolak. Tak boleh sampai peringkat sahih. Cerita panjang lah tentang tu. Maknanya hadis Nabi yang sampai kepada kita atau sampai kepada ulama mujtahid seperti Imam Syafi'i itu hadis yang diakui keabsahan dia. Hadis yang telah diakui, kalau kata apa yang Nabi ucapkan dengan mulut, dengan lidah dia, itulah yang sampai kepada Imam Syafi'i. Ya, tak ada berubah sikit pun. Baik, yang tu baru diambil sebagai sumber hukum. Kemudian selain daripada itu dia kata dan ijma' ulama dan qiyas. Ya. Ini sumber hukum yang sepakat semua ulama. Quran, hadis, ijma' para ulama. Ijma' ni maknanya kesepakatan para ulama yang bermula daripada sahabat Nabi. Sahabat Nabi pun sepakat, ya. Kemudian sampailah ke peringkat ulama mujtahidin seperti Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik, Imam Laith, Abdul Rahman bin Mahdi, Ibn Rahiyah, banyak lagi kalau saya nak cerita, dan ramai ulama-ulama yang seperingkat dengan Imam Syafi'i, ya. Tapi yang masyhur 4 ni lah sampai kat kita, ya. Baik,
Mereka ni ulama-ulama yang berautoriti untuk mengeluarkan hukum-hukum syariat daripada Quran dan hadis. Ya. Contoh macam kata mereka ni lah tukang masak sebenar. Bukan pi tangkap muat ambil tak. Kalau tidak jadi gulai apa? Gulai ikan bawal tadi jadi gulai daging, ataupun jadi apa nama, jadi gulai apa musamah kan. Tak kena lah. Baik. Ijma' ni kena ulama sepakat dah tentang satu hukum tu. Sepakat ni bukan duduk sekali dah. Pasal setiap ulama tu dia lahir pada zaman yang berbeza. Imam Abu Hanifah tak jumpa Imam Syafi'i. Imam Abu Hanifah meninggal tahun 150, tahun itulah tahun yang Imam Syafi'i lahir. Tetapi ada hukum yang dikeluarkan oleh Imam Abu Hanifah, selepas itu Imam Syafi'i dia keluarkan hukum yang berkaitan dengan masalah yang sama juga, bertepatan dengan hukum yang dikeluarkan oleh Imam Abu Hanifah, bertepatan dengan Imam Malik, bertepatan dengan imam lain semua. Bila ditengok sama saja, barulah dinamakan ijma'. Ijma' ni bukan pakat duduk sekali sembang kita buat satu keputusan sebulat suara dak. Itu salah satu bentuk lah kan. Tak mungkinlah kita nak himpun kan, kerana ulama mujtahid ni dia lahir tak sama masa ya. Dan kalau sama masa pun duduk tempat lain-lain. Satu duduk di Iraq, satu lagi duduk di Mesir misalnya. Tak boleh jumpa. Tapi bila orang keluar hukum sama, maknanya apa yang dia faham daripada Quran dan hadis itu sama. Ya, dia punya kefahaman dia tentang hukum hakam yang terdapat dalam Quran hadis itu sama. Dia buat satu fatwa, ulama lain pun faham sama, keluar satu fatwa. Jadi bila digabungkan, dia tengok semua keputusan tu sama aja, walaupun mereka tak pakat jumpa sekali. Itulah nama dia ijma'. Ya. Baik. Kemudian qiyas. Ya, qiyas ni maknanya suatu hukum yang mana dalam Quran dan hadis tak ada. Contohlah saya bagi ya. Qiyas ni salah satu sumber hukum. Contohlah dalam hadis Nabi SAW tak ada cerita berah. Ada cerita berah tak? Tak ada cerita berah. Dalam hadis tak ada cerita berah. Jadi bila tak ada cerita berah, kita yang makan nasi ni, orang Arab makan gandum, orang putih apa semua makan gandum lah kan. Kita orang Melayu ni tak makan gandum. Dulu-dulu kan kita makan nasi. Gandum tu dia orang luar orang masuk. Ya. Kita tak nak gandum tak boleh tahun ni. Dia tak sesuai, tak hidup. Jadi bila kita nak mengeluarkan zakat fitrah, nak berkaitan dengan zakat ni, zakat yang inilah zakat fitrah misalnya, berkaitan dengan riba kan. Jadi beras tak ada, tak sebut dalam hadis. Adakah beras itu tak terikat dengan hukum riba, tak terikat dengan hukum zakat? Tak, terikat juga ya. Kerana apa? Kerana beras itu kita kiaskan, kita masukkan beras itu dalam kumpulan makanan yang mengenyangkan. Bila beras itu duduk dalam kumpulan makanan yang mengenyangkan, gandum pun duduk dalam kumpulan makanan yang mengenyangkan, maka boleh kita samakan. Itu nama dia kias. Bila kita samakan, bila kata gandum terikat hukum dia dengan zakat dan riba, beras pun terikat hukumnya zakat dengan riba. Itu nama dia kias. Ya. Jadi kias ni penting kan? Jadi kita kiaskan hukum yang tak terdapat di dalam Quran dan hadis dengan hukum yang ada dalam Quran dan hadis. Nama dia kias ya. Dan al-istishab. Istishab ni maknanya, ini pun banyak kita gunalah, kembali kepada asal. Contohnya kita semayang, kemudian kita main dalam hati kita setan lah. Tadi wuduk batal tak batal? Rasa macam batal kot. Tadi macam terkentut. Kan?
Jadi tak kadang-kadang kita masuk-masuk nak semayang ni, Tok Iman dah ni lah lebih tiba-tiba kita pun duk fikir, rasa macam terkentut tadi ni, bau busuk. dia main kat kita kan. Kita pun nak patah balik pi ambil ayat semayang. Jadi ulama dia bila main masalah ni, masalah syak di sini, kembali pada asal balik. Asal ada wuduk dah, asal tadi ambil wuduk. Kan? Bila asal ambil wuduk, yang kita syak apa dia? Syak batal ataupun tidak. Kentut ataupun tidak, itu yang syak. Maka kita kembali balik pada asal. Kita buang syak tu. Kita menganggap tidak tidak ada perkara yang membatalkan wuduk. Ya. Sehinggalah datang yakin. Kalau datang yakin tak apalah. Baik. Dan istihsan ni istishab, istihsan, istiqra', iqtiran, ini semua dipanggil sumber hukum yang berlaku khilaf ulama. Hadis Quran, hadis Nabi, ijma' dan qiyas, ini sumber hukum yang semua ulama sepakat guna. Tanyalah ulama mana, Imam Abu Hanifah ke Imam Malik ke, dia akan gunakan sumber yang sama. Istishab, istishab digunakan oleh Imam Syafi'i sahaja. Imam mazhab lain tak guna. Sebab tu ada khilaf lah, kan? Istihsan tak digunakan oleh Al-Imam Syafi'i. Istihsan ni sumber yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah dia menggunakan al-istihsan. Ya, insan tu makna dia menganggap elok ni, baik sesuatu perkara tu. Contoh tuan-tuan, seperti kita mengupah seseorang itu membuat kasut, kan, buat suatu produk dan sebagainya. Ini benda yang merupakan keperluan hidup manusia, betul tak? Baju ni kalau jual ready made tak apalah. Ada kalanya orang yang tubuh badan dia besar, dia tak ada jual baju tu. Saiz triple SL ataupun lepas triple orang panggil apa? 4. Double triple lah. Apa dia panggil apa? 4 triple, 4 SL. Quarter SL. Tak ada. Dia kena pergi tempah. Ya. Jadi tempah ni dalam mazhab kita Syafi'i, kita habaq saya nak tempah, tolong buat baju sekian-sekian saiz, kan? Kita angkat. Ataupun saya nak tempah buat kursi, saya nak tempah buat meja, saya tempah buat apa-apalah barang-barang, saya tempah buat tingkap ni. Itu nama dia akad al-istisna, ya, akad perusahaan. Satu kontrak akad jual beli yang dalam bentuk mengupah, ya, dia masuk dalam perusahaan lah. Dalam mazhab Syafi'i tidak sah, kerana dikira jual benda tak ada, jual lagi, buat dulu, suruh dia buat dulu, ada baru kita beli. Tetapi mazhab Imam Abu Hanifah membenarkan benda ni kerana keperluan manusia, memang dari dulu orang buat macam tu dah. Jadi kalau kita pakut mazhab kita Syafi'i, memang tak boleh. Orang kalau begitu teruk kita nak pergi tempah, nak buat tingkap, nak buat rumah, kan? Rumah ni lah sama juga. Kita panggil orang tukang rumah buat sebiji rumah, kan? Dia beli barang apa semua. Kalau macam tu tak sah akad jual beli kita, akad kita dengan dia, kalau ikut mazhab Syafi'i. Itu gunanya istihsan, ya. Baik. Itu salah contoh istihsan lah. Saya tak mau perincikan, dia agak payah sikit lah. Cuma bagi contoh ya. Dan istiqra' ni ini salah satu sumber hukum yang digunakan oleh para ulama. Ya, salah satu sumber hukum jugalah. Ada ulama guna, ada ulama tak guna. Ya, istiqra' ni membuat pemeriksaan dan penelitian. Yang membuat
pemeriksaan dan penelitian terhadap sesuatu sebelum mengeluarkan hukum. Contoh dia seperti haid, nifas. Dalam Quran dan hadis tak disebut lama manakah tempoh haid dan tempoh minimum haid dan tempoh maksimum haid, tak disebut kan. Apabila seorang perempuan tu datang haid, maka dia tak boleh sembahyang, tak boleh puasa apa semualah kan. Apabila seseorang itu datang keluar darah kan, jadi darah tu ada kalanya dia keluar tak sama ni. Ada kala sampai melebihi sebulan. Ni darah apa ni sampai sebulan ni. Jadi kalau kita nak, kadang-kadang sampai 2-3 bulan contoh dia. Kalau itu tak kena sembahyang 2-3 bulan. Baik, jadi ulama seperti Al-Imam Syafi'i melakukan istiqra', pemeriksaan dan penelitian. Dia pergi tanya, bukan pergi periksa cek dah, pergi tanya setiap orang perempuan yang hidup di zaman dia, tapi tak keseluruhan lah ya. Dia pergi tanya darah mai berapa hari, dia kata. Biasa orang perempuan ni cerita sekian-sekian, ada mai 6 hari, kawan dia kata dia mai 7 hari. Kemudian ada mai jumpa orang lain pula 6 hari, 7 hari, 6 hari, 7 hari. Dia jumpa seorang, dia kata 15 hari. Oh, dia catat lah kan. Kemudian jumpa orang lagi ada 12 hari, ada yang kata 10 hari, kemudian ada yang mai 11 hari, ada yang kata 3 hari. Kemudian dia cari sampai ada yang kata sehari semalam saja. Dia cek satu-satu tu ya. Itu kerja ulama. No. Kita ada buat kerja ni tu. Kita nak makan tidur ya. No. Kan? Ulama dulu gigih dah buat kerja ni. Untuk nak sediakan hukum yang terhidang dah untuk kita makan ya. Ya. Jadi itu nama dia istiqra'. Ada benda-benda yang tak ada dalam Quran dan hadis yang berkaitan dengan ni, ulama fikir macam mana kita nak meletakkan satu tempoh haid yang minimum dan maksimum. Ini dia punya sumber dia. Dan iqtiran ni pun salah satu sumber hukum jugalah. Salah satu sumber hukum yang mana dia agak payah sikit untuk kita jelaskan. Jadi hukum yang kita panggil hukum yang disampingkan dengan hukum yang lain, dia berada beserta dengan hukum yang lain ya. Contoh dia, ada sebahagian ulama mengatakan arak itu dia bukan najis yang sebenar dah, najis hakiki. Arak ni kalau dalam mazhab kita Syafi'i dan juga mazhab yang lain, ayak arak tu sendiri najis. Maknanya kalau kena pakaian kita boleh bawa sembahyang? Tak boleh, tak sah sembahyang, najis ya. Arak tu najis macam ayak kencing kita lah, macam najis tu yang lain. Kalau kena pada tangan kita, kena pada pakaian kita, sembahyang tak sah kalau kita bawa ya. Wajib kita kena basuh. Ada sebahagian ulama mengatakan arak tu dia bukan najis hissi, najis yang berbentuk fizikal dia najis maknawi, dari sudut makna saja. Pasal apa? Dia menggunakan iqtiran ni. Kerana apa? Kerana dalam Quran, itu dalil dia mana? Dalam Quran dia kata arak ni disebut bersama dengan perkara-perkara yang lain yang yang diharamkan. Bagaimana firman Allah Ta'ala,
dalam surah Al-Maidah, ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlamu rijsum min amali syaitan. Wahai orang yang beriman, sesungguhnya arak dan wal maisir, judi, wal ansab, bertenung nasib, itu semua dia kata rijsun, najis, termasuk min amali syaitan, amal daripada pekerjaan syaitan. Fajtanibu la'allakum tuflihun, jauhilah, sesungguhnya mudah-mudahan kamu berjaya. Baik, jadi arak ni diletak di samping bersama dengan judi dan juga bertenung nasib. Judi itu najis dah. Kita beli nombor, beli nombor, ambil surat nombor tu, pegang, oh tak boleh buang dalam poket semayang, dah najis lah. Tapi bukan najis fizikal judi itu, kerana judi itu perbuatan. Kita main judi kan, dia perbuatan, dia najis maknawi, dia panggil najis yang bukan fizikal. Begitu juga bertenung nasib, tengok nasib, pergi jumpa tukang tilik, tanya dia, ni esok ni apa nak jadi kat saya tak? Oh, dia kata esok kalau pi rugi berniaga, tak usah pi. Contoh bertenung nasib kan, najis juga, tapi bukan najis yang fizikal. Kemudian ditengok arak duduk sekali situ, maka ada sebahagian ulama mengatakan arak ni, ayat arak tu bukan najis fizikal, kerana dia diletakkan bersama dengan hukum arak dan judi itu. Hukum judi dan juga bertenung nasib, yang juga najis tapi bukan najis fizikal, najis maknawi saja. Itu nama dia iqtiran ya. Baik, maka ini sekaliannya itu beberapa dalil syar'iyah amaliyah. Ini dipanggil dalil ataupun sumber hukum lah bagi hukum syarak yang berbentuk amalan ataupun bentuk amali yang wajib kita kena buat dengan tubuh badan kita. Baik, kemudian dia kata bermula faedahnya ilmu ini, iaitu dapat mengerja akan barang yang disuruh oleh Allah Ta'ala dan dapat menjauhkan akan barang yang ditegah akan dia, dan dapat dibeza antara keduanya, yang hasil daripada sekaliannya itu beberapa faedah dunia dan akhirat. Apa kelebihan kita belajar ilmu fiqah? Apa faedah dia? Apa manfaat yang kita dapat kalau kita belajar ilmu fiqah ni? Ya, iaitu yang pertama, bila kita belajar ilmu fiqah, kita tahu apa perintah Allah atas kita. Kan? Seperti sembahyang misalnya, kita tahu kata sembahyang tu wajib. Tuan-tuan, ada orang yang tak tahu kata zakat, ada orang yang tahu hanya zakat fitrah yang wajib, zakat lain dia tak tahu kata wajib. Ada. Rupanya ada, tuan-tuan, yang kita tak sangka. Pasal apa ni? Dia tak belajar. Dia hanya tahu zakat fitrah saja. Ada seorang yang saya cerita lama lah, kan? Ada seorang mengadu kat saya, dia kata dia punya bos dia lah, dia kerja dengan syarikat ni. Jadi bos dia ni bagus kan. Bos dia ada juga buat buat bendang luas lah, bukan kata sekak dua dah, bukan kata tolong berpuluh-puluh relung dia buat ya. Selain daripada dia berniaga. Jadi dia kata bila mai zakat ni, padi tu, dia tak mau keluar. Dia alasan dia kata apa? Dia kata apa dia keluar, dia susah payah buat kerja ni kan. Yang dia tahu zakat ni fitrah ya. Dia tahu zakat fitrah saja yang wajib keluar. Dia tak tahu rupa-rupanya zakat yang selain daripada fitrah tu tak ada dalam pengetahuan dia. Jadi dia kata saya susah hati macam mana kan nak beritahu kat dia punya ni. Dia kedekut tang tu pula. Dia tak mau keluar zakat padi ni. Dia kata tak ada nah, bagi dia tu dia tak nampak kata perlu keluar zakat ni. Yang dia tahu zakat fitrah saja. Pasal apa? Pasal dia tak tahu ilmu fiqh. Dia tak belajar ilmu fiqh. Ya. Mana ilmu fiqh akan menerangkan satu zakat ni, padi ni kena zakat tak kena zakat kan.
kelapa sawit kena zakat, tak kena zakat. Semua kita kena belajar ilmu fiqh kan. Kita tanam langsat deriam musangking kena zakat, tak kena zakat ke? Kena tahu. Ilmu fiqh akan beritahu kepada kita. Dan juga faedah manfaat ilmu ni, kita dapat menjauhkan diri daripada perkara yang dilarang oleh Allah. Kalau kita tak belajar ilmu fiqh tuan-tuan, kan? Ada benda-benda kita tahulah, minum arak tu haram, tu kita tahu kan, berjudi haram kan, riba haram. Tapi ada juga benda yang kita tak tahu kan. Ada benda yang kita tak tahu, yang kita tak sedar kata benda tu haram. Banyak kita duk amal, kita duk buat kan, dalam muamalat kan. Ada kalanya dalam jual beli kita lah ni banyak berniaga kan. Dalam muamalat ada benda-benda yang diharamkan. Ada benda-benda yang jual beli yang kita tak boleh mengelirukan orang lain. Kita tak boleh menjebak orang lain untuk membeli produk kita dengan cara dia menipu kita ataupun mengelirukan kita. Ada banyak fiqh akan cerita dalam ni, dalam bab muamalah. Tapi bila kita tak belajar, kita terikut-ikut dengan budaya tu kan. Kita berniaga ikut budaya orang bukan Islam. Kita tengok mereka kaya, orang bukan Islam ajak kita cara nak berniaga macam ni. Kita tak tahu cara tu diharamkan oleh syarak, diharamkan oleh Islam, sebab kita tak belajar ilmu fiqh ya. Baik, tujuan dia apa? Bila kita tahu benda yang Allah Ta'ala suruh dan Allah Ta'ala larang ni, supaya kita dapat faedah dunia akhirat. Akhirat kita akan dapat apa? Dapat dunia ni kadang-kadang kita dapat manfaat yang baik bagi kita, dan dijauhkan perkara yang mudarat ke atas kita kan. Contoh, kalau kita belajar ilmu fiqh ni, ada benda-benda yang Allah Ta'ala larang, akhirnya kita terselamat daripada perkara yang mudarat ke atas diri kita. Dan akhirat akan membawa kepada mendapat keredaan Allah. Akhirat faedah dia membawa kepada syurga Allah dengan kita belajar ilmu ni dan kita melakukan perintah Allah dan meninggalkan larangan dia. Baik. Kemudian dia kata bermula kelebihan ilmu ini. Panjang lagi tuan-tuan. Dia ada berapa lagi pengenalan bagi ilmu fiqh. Saya rasa kita tak ada kesempatan masa yang panjang. Saya rasa cukup sekadar itu dulu. InsyaAllah kita akan sambung selepas ni lah. Lepas bila nak abang tahu no. Kita ni tak masuk dalam PKP kan. Selepas raya lah ya. Lepas raya tu, lepas raya 6. Lepas raya 6 macam mana? Sekali lagi. Dia nanti selepas dimaklumkan lah. Lepas dimaklumkan kita nak abang tak tahu. Minggu ni tak PKP lagi, minggu depan kita tak tahu, lepas raya tu tak tahu sini pun PKP juga kan. Tak boleh nak kata. Jadi insya-Allah kita akan sambung nanti selepas dimaklumkan oleh pihak pengurusan masjid insya-Allah. Allah Subhanahu wa taala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal 'arifin wa faqihna fid din waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.